اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام دی بابرکت
پاکیزہ اعلیٰ عرفہ ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ رمضان المبارک دے مہینے اندر جویں اس مہینے دا آغاز ہویا ہے، اللہ پاک نے جہنم دے دروازیاں نو بند کیتا ہے اور جنت دے دروازیاں نو کھولے ہے۔ 8 دروازے نے اللہ پاک دی پیاری جنت دے، اور یہ 8 دروازے مالک کائنات نے اپنی رحمت نال اپنے خاص فضل و احسان نال اپنے مومن بندیاں واسطے کھولے۔ 29 دن یا 30 دن جتنے بھی رمضان المبارک دے ایام نے، اتنے دن اللہ پاک نے انہاں دروازیاں نو اپنی رحمت نال کھولے۔ جویں رمضان المبارک دا مہینہ گزر جانا ہے، جڑے اج جہنم دے دروازے بند نے وہ کھل جانے، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ اندر اتھوں تک بھی آندا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان دے مہینے چ فوت ہو جائے جو جنتی نہیں، تو مالک کائنات اس رمضان دی برکت نال انہوں اس دی روح نو جہنم تو جتنے روزے باقی ہون روکی رکھدا ہے، کیونکہ جہنم دے دروازے بند نے۔ یہ احادیث مبارکہ جو پتہ چلدا ہے کہ جہنم دے دروازے ہر بندے واسطے بند، بد نصیبی اس بندے دی ہے جڑا بند دروازے ویکھ کے بھی جنت دے کھلے دروازیاں دے اندر داخل ہون دی فکر جستجو کوشش نہ کرے۔ خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا محنت کرے، اپنے آپ نو دین اسلام وال لے آئے، مالک کائنات دی شریعت تے عمل کر کے تے جنت دا حقدار بنن دی کوشش کرے، اور پھر اللہ پاک دے کولو دعاواں کرے، التجاواں کرے، مالک دی رحمت اور اس دا فضل حاصل کرن لئی اپنے آپ نو ہوشیار اور بیدار کر لوے۔ ہن جڑے جنت دے 8 دروازے نے نا، امام کائنات علیہ السلام نے انہاں دروازیاں دا تذکرہ فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما سن، مدینہ طیب ہے، مدینہ پاک ہے، مدینہ منور ہے، مدینہ الرسول ہے، اور پوری کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام جلوہ گھر نے، تشریف فرما نے، جس میں مقدس و مطہر سمیت تشریف فرما نے، اور آپ اپنی زندگی اندر اپنے نمازیاں دے سامنے، اپنے امتیاں دے سامنے نبی کریم علیہ السلام نے جنت دے دروازیاں دی چوڑائی دا تذکرہ کیتا ہے۔ ساڈے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنے مہربان نے کہ ہر نیکی دسیے، ہر گناہ تو بچن دا طریقہ کار بھی دسیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے مدینہ پاک تو لے کے یمن دا ایک شہر ہے جہدا نام ہے صنعا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے مدینے تو لے کے صنعا تک جتنا فاصلہ بنتا ہے جنت دے ایک دروازے دے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ دنیا میڈیا دا دور ہے، دنیا سمجھ دی ہے سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے، اگر میڈیا دے اعتبار نال سائنسی لحاظ نہ ویکھیا جائے نا تو مدینہ تو لے کے صنعا شہر تک اس دے فاصلے نو ویکھیا جائے تو موجودہ تحقیق اور ریسرچ دے مطابق 1400 یا 1350 کلومیٹر دا سفر بنتا ہے۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अज तो 1446-47 साल पहले अपनी पाक जुबान चो ऐलान फरमाया कि जन्नत दे एक दरवाजे दे दरम्यान जिहड़ियां दो चुगाठां हुंदियां ने ना दरवाजे दियां, उहदे दरम्यान जिहड़ा फासला है वो इतना तवील फासला है। ये हदीस पाक चो मालूम हुंदा है कि एक दरवाजे का जिहड़ा दरम्यानी फासला है 1350 या 1400 किलोमीटर है। तो इवें दे 8 दरवाजे जन्नत दे जिहड़े मालिक कायनात ने अपने बंदियां लई, अपने प्यारियां लई और अपने वलियां लई और नबी करीम अलैहिस्सलाम तो पहले और नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत चों जिहड़े अल्लाह दी इबादत बंदगी और अल्लाह नू वहदहू ला शरीक मान के और वक़्त नबी दी इतात और ताबेदारी फरमा बरदारी अंदर जिन्हां जिंदगी बसर कीती है, उन्हां वास्ते अल्लाह पाक ने ये 8 दरवाजे खोलने। पहली बात नोट फरमा लो, जन्नत के दरवाज़ियां दे दरम्यान एक एक दरवाजे का 1350-1400 किलोमीटर का फासला है। हुण नसीबां की बात है, मुकद्दरां की बात है कि ये जन्नत के दरवाजे किनू किनू नसीब होने ने, इन्हां दे दरवाज़ियां ते जाना किंजे, वो सारा तज़किरा कुछ मालिक कायनात ने अपनी पाक कलाम कुरान पाक अंदर बयान फरमाया और कुछ तज़किरा नबी कुल कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी पाक जुबान चो बयान फरमा के ते उम्मत तक पहुँचाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते सन, क़यामत वाले दिन मेरा सोना अल्लाह मैनू इजाज़त देगा कि तुसी जन्नत के दरवाजे की तरफ जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाजे वाल जाणगे और कल्ले नहीं, लोग जमातां की शक्ल अंदर, गिरोहां की शक्ल अंदर, काफलियां की शक्ल अंदर, सब तो अगे इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने और नाल नाल नबी करीम अलैहिस्सलाम दे अल्लाह दे अंबिया ने और उन्हां नबियां ते ईमान लियाण वाले उन्हां नबियां दे असहाब ने और इस उम्मत चों नबी करीम अलैहिस्सलाम दे प्यारे सहाबी ने, अहले बैत अतहार ने नबी करीम अलैहिस्सलाम दे नाल जन्नत के दरवाजे ते पहुँचे ने और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की इजाज़त नाल जन्नत के दरवाजे ते दस्तक देंगा, जन्नत के दरवाजे नू खटखटाया जाएगा। आओ ज़रा गौर करो, कुरान पाक ने इस बात नू बयान फरमाया। रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बरकत आला है ते कुरान पाक पढ़िए ते कुरान पाक सुनिए, अहादीस मुबारक पढ़िए ते अहादीस मुबारक सुनिए ताकि मज़ीद बरकतां, मज़ीद रहमतां, मज़ीद मालिक कायनात दियां करम नवाजियां और मज़ीद अल्लाह पाक दे साडे ते फजलो करम हो जान। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर जन्नत के दरवाज़ियां ते किवें बंदियां जाना है, मर्दां भी औरतां भी, नेक जिन्नात ने भी, अल्लाह दे नबियां ने भी, वलियां ने भी, नमाजियां ने भी, तहज्जुद गुजारा ने भी, रोज़ेदारा ने भी और अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले और अपने अपने वक़्त के नबियां की इत्तिबा ते इतात करने वाले अल्लाह के जन्नत के दरवाजे ते पहुँचे ने। ते कुरान पाक ने बयान किया सूरह ज़ुमर आखिरी रुकू दियां आखिरी 3 आयतां अल्लाह पाक ने उन्हां अंदर तज़किरा किया है। दिल करे ते कुरान पाक पढ़िया जे, दिल करे ते अपनियां नेकियां वधान दी जुस्तजू ते तड़प होए ते इस कुरान पाक दियां आयात नू अपने घरां च जाके तर्जमे ना पढ़िया जे ताकि ईमान मज़ीद ताज़ा हो जाए। अल्लाह पाक ने उस सारी हकीकत नू बयान किया है और इब्तदा है ते इब्तदा च दुआ कर लईए जिन्हां ने अल्लाह दी जन्नत के दरवाजे ते नबियां नाल जाना है, वलियां नाल जाना है, अल्लाह दे प्यारियां नाल जाना है, अल्लाह अल्लाह करन वालियां नाल जाना है। सारे आमीन प्यार ना कहा जे अल्लाह पाक सानू भी उन्हां च शामिल फरमा दे। साडी भी क़यामत वाले दिन अल्लाह इज्जत वधा छड़े ते अपनियां मेहरबानियां ते शफकतां फरमा दे। जिवें जन्नत के दरवाजे ते पहुँचे ने मालिक कायनात ने तज़किरा किया है
اللہ فرماندے نے وسیق الذین اتقوا ربہم وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ مالک کائنات فرماندے نے گروہاں دی شکل اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی معیت دے اندر اللہ اللہ کرن والے جنت دے دروازے تے پہنچے نے کہ مالک کائنات نے فرمایا پہلا گروہ، پہلی جماعت، پہلا لشکر اللہ دی جنت دے دروازے تے پہنچے ہے۔ اللہ فرماتے نے حتی اذا جاؤوہا، جیویں جنت دے دروازے تے پہنچن گے، فتحت ابوابها، اللہ فرماندے نے جنت دے 8 دروازیاں نو کھول دیتا جائے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ مالک کائنات فرماندے نے اللہ پاک دے فرشتے 2 باتاں کرنگے جنت دے دروازے تے جان والے خوش نصیب بندیاں نال 2 باتاں کرنگے۔ پہلی بات کہنگے خزانتها، اللہ دے بندیوں جنت دے دروازے کھلے نے کہ اے تو اڈا اصلی ٹکان ہے، جنت اندر داخل ہو جاؤ۔ کہ دوسری بات کہنگے سلام علیکم، تو اڈے تے اللہ دی سلامتی ہوئے، ایتھے برکت ہی برکت ہے، ایتھے اللہ دی طرفوں اللہ دی رضا مندی ہے، ایتھے خیر ہے، ایتھے بلائی ہے، ایتھے تو اڈی عزت ہے، ایتھے اللہ دیاں تو اڈے تے خیرانے، ایتھے تو اڈے تے سلامتیاں نے۔ سلام علیکم۔ تے تیسری بات جڑی بیان کرنگے توجہ کرے آجے، کہنگے طبتم فادخلوہا خالدین۔ اے جنت بوئے کھلے نے تواڈے تے سلامتی ہوئے، تے اے او جنت ہے جیدے وچ آج تو بعد توانوں کدی باہر نہیں کڈیا جانا۔ اے جنت، اے جے مومن دا اصل ٹکانا۔ دنیا دی زندگی بالکل تھوڑی جائی ہمیشہ دا ٹکانا، اللہ پاک دی پیاری جنت والا۔ میرے وال توجہ کرے آجے، دوسری آیت اندر مالک کائنات نے تذکرہ کیتا ہے جنت دے دروازے کھول گئے، خوشخبری مل گئی، سلامتی دا نزول ہو گیا ہے کہ اللہ دے بندے جے میں داخل ہونگے۔ میرے وال غور کرے آجے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، یہ نالے جنت جا رہے نے، نمازاں پڑھن والے، روزے رکھن والے، قرآن پاک دی تلاوت کرن والے، اللہ دی عبادت جناب دنیا تے بندگی کرن والے، حقوق اللہ تے حقوق العباد دی پاسداری کرن والے، اے جیویں جنت داخل ہو رہے نے کہ اپنیاں زبانہ چو کہندے نے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اللہ جی ساریاں تعریفاں تو اڈے واسطے، ساریاں حمداں تو اڈیاں نے، ساریاں ثناواں تو اڈے واسطے، ساریاں بزرگیاں تو اڈے واسطے، ساریاں برتریاں اللہ جی تو اڈے واسطے۔ وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اللہ جی ساریاں تعریفاں تواڈے لئی، تے مالک کائنات جی جڑا تسی وعدہ کیتا سی کہ میری مرضی دے مطابق زندگی گزار کے آ جاؤ میں توانوں جنت عطا کرانگا۔ اللہ جی تسی اپنا وعدہ پورا کر چھڑے ہے۔ اللہ فرماندے نے میں وعدہ پورا کیتا ہے، جنت توانوں دے چھڑی ہے کہ ہون میں اعلان کر رہے ہیں
इत्थे उंज जिंदगी गुजारनी है जिवें तुहाडा दिल करदा है। एक मुहद्दस ने ना बड़ी प्यारी गल लिखी, उन्हें क्या कलमा पढ़ के जिंदगी इवें गुजारो जिवें अल्लाह पाक ने कुरान पाक च दसिया। जिंदगी इंज बसर करो जिवें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी पाक च दसिया। ते जदों दुनिया छड्ड के जाओगे ना, अल्लाह चंगी ते प्यारी ते सोहनी ते आला जन्नत देगा। उथे फिर अल्लाह दी मर्जी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम दी मर्जी नहीं, उथे जन्नत जान वाले जन्नती दी अपनी मर्जी चलेगी, इत्थे नहीं। ये बात याद रख लो, कलमा पढ़ के अपनी मर्जी करन दी इजाजत, इत्थे जो दीन ने कहा उंज ही करना है। जिहदी ताबेदारी करन दा कहा उहदी करनी है, जिहदा अदब करन दा कहा उहदा अदब करना है, जिहदा एहतराम करन दा कहा उहदा एहतराम करना है। दुनिया ते अपनी मर्जी नहीं, लेकिन जदों अल्लाह दी जन्नत जाएगा कि उथे बंदे दी अपनी मर्जी। मेरे वाल गौर करया जे, अल्लाह फरमाते ने वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ा नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा। अल्लाह कहते ने जिवें तुहाडा दिल करदा है उंज जिंदगी गुजारिया जे। फनिअमा अजरुल आमिलीन। अल्लाह कहते ने पता क्यों लभी है, तुसी दुनिया ते नेकियां कीतियां ने ते ओदे बदले मैं तुहानू जन्नत दिती। आ जिंदगी बेहतर बनानी है, ए जिहड़ी गुजारने पे मैं बार बार याद दहानी करवानी चाहना। आ जिंदगी अच्छे तरीके ना गुजारनी है। मेरे वाल गौर करया जे, मेरे वाल तवज्जो करया जे। माल के कायनात फरमाते ने वतरल मलाइकाता हाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते ने जेड़े जन्नत च गए ने ना, कल्ले वो ही मेरियां तारीफां नहीं करनगे, बल्कि जेड़े जन्नत च फरिश्ते होए ना, जन्नत च फरिश्ते, बंदियां दे नौकर खादम, जन्नतियां दे मुलाजम। किड्डी अजमत वाली जन्नत है। बंदे उथे चौधरी ने ते मुलाजम नौकर अल्लाह दे फरिश्ते बने। सुभान अल्लाह, इतनी आला जन्नत जेदे बूहे खुले ने अज, और 15-20-16 दिन हो गए खुलिया नू, मजीद अगे खुले। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो करया जे, अल्लाह दे बंदे अल्लाह दियां हमदां तारीफां सनावां किबरियाइयां बड़ाइयां दे तज़किरे, अल्लाह कहते ने मेरे फरिश्ते भी अल्लाह दियां तारीफां करनगे। और जंतियां दे लागे लागे हो के ना, नेड़े नेड़े हो के, ते जंतियां नू पता की कहणगे, कहणगे अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिता है, असी तुहाडे नौकर हाँ, तुहाडे खादम हाँ, असी तुहाडे मुलाजम हाँ। किसी शै दी थोड़, मेरे वाल वेखो जरा, गौर करया जे। बंदा मक्का पाक टुर जाए, मदीना पाक चला जाए, तो उत्थे कोई बंदा मिले ते मिल के कहे कोई मसला, कोई खाना, कोई पीना, कोई सहरी, कोई इफ्तारी, मैं तेरा खादम हाँ ते मैं तेनू बैतुल्ला दे विच लै जाना, मैं तेनू वो जगह विखाना जिथे नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कदम लगे ने, ते वेखनी चाहना। ते केड़ा मुसलमान है जिहड़ा इनकार करे? हर मुसलमान का यार मैं वेख लवां सोहने नबी दे कदम। अल्लाह ने वो जन्नत देनी है जिथे साडे सोहने नबी दे मिराज वाली रात कदम लगे, ओ प्यारी जन्नत। माल के कायनात फरमाते ने फरिश्ते अल्लाह दे अल्लाह दियां तारीफां करनगे, हमदा करनगे, सनावां करनगे। ये ते जन्नती पहला गिरोह है जड़ा जन्नत के दरवाजे ते गया। मेरे वाल तवज्जो करया जे, माल के कायनात ने कुरान मुकद्दस अंदर कई जमातां दा तज़किरा कीता है, कई गिरोहां दा तज़किरा फरमाया है। ते माल के कायनात फरमाते ने कई गिरोह जाणगे। पहला गिरोह नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल अल्लाह दी जन्नत अंदर, ते कई अल्लाह दे वलियां नाल जाणगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर तज़किरा कीता है। अल्लाह फरमाते ने वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून
फी जन्नातिन नाईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। तीन गिरोह ने। पहला गिरोह नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर जाएगा। दूसरा गिरोह बाकी नबियां नाल, उन्हां दियां उम्मतां उन्हां दे पिछे पिछे। ते फरमाया जिहड़े सब तो थोड़े पिछे रह जाणगे ना, जिन्हां दा हिसाब किताब होया है, जिन्हां दी गिनती हुई है, जिन्हां दे अमाल नूं तोले, ये भी पहुंचणगे। तीन गिरोह बन गए। पहला गिरोह नबी अलैहिस्सलाम नाल, ते दूसरा गिरोह बाकी नबियां अल्लाह दे वलियां नाल, ते तीसरा गिरोह तीसरी जमात जिन्हां दा हिसाबो किताब माल के कायनात करनगे। फिर इन्हां नूं जन्नत दे दरवाजे ते भेजिया जाएगा। माल के कायनात फरमांदे ने जिवें जन्नत दे अंदर दाखिल होए, जन्नत दियां नेमतां इन्हां दे सामने अला सुरुरिम मौजूना मुत्तकीना अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून। अल्लाह फरमाते ने जन्नती जन्नत अंदर गए ने कि इन्हां दे नौकर, इन्हां दे खादम, इन्हां दे मुलाजम, उन्हां दे चेहरियां ते दाड़ियां कोई नहीं। जनाब लड़कपन दी उमर है ते जन्नतियां दे कोल आके कहणगे अल्लाह दे बंदे हो, असी तुहाडी खिदमत लई तुसा जो खाना है सानू दस दिओ, असी तुहाडे सामने पेश करने आ। माल के कायनात फरमाते ने बे अकवाब व अबारिका व कासिम मिन माइन। अल्लाह फरमाते ने जन्नतियां नू कपड़े दिते जाणगे, रेशमी लिबास, जन्नत दे कपड़े, रेशम दुनिया ते मर्द वास्ते पानी जायज़ नहीं, औरत वास्ते जायज़ है। मर्द जनाब रेशम इस्तेमाल दुनिया च ना करे। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते रेशम इस्तेमाल ना करे, इधर मेरे वाल वेखिया जे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह अपनी जन्नत अंदर उस बंदे नू जेड़े कपड़े अता करेगा जन्नती रेशम दे बने होणगे। मौलवी जी मेरे सौहरिया ने मैनू सूट दिता है, सौहरे नहीं एडे प्यारे होने चाहिए, अल्लाह दा दीन बहुता प्यारा होना चाहिए। नाराज ना होया जे मैं सीधी साफ गल करनी है तो सादी जी करनी है। सौहरे अपनी जगह इज्जत वाले ने, अल्लाह दा दीन उस तो बड़ी इज्जत वाला है। मेरे वाल वेखो, दुनिया ते रेशम इस्तेमाल नहीं करनी। इको ही सूरत हो सकती है बंदा बीमार हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी उहदे सिर च जूआं पै गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी च ले इन्नियां जूआं बन गई कि वह तुरदा फिरदा उहदे सिर चो जूआं गिरन। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे रेशम दा कमीज पा लै। नबी अलैहिस्सलाम जी तुसां मना कीता है, फरमाया बीमारी है, वो जिसम के होर हिस्से ते भी चंबड़न गियां, कमीज पा लै। जदों अल्लाह सेहत अता करेगा उतार चढ़ी, बीमारी दी हालत तो इलावा रेशम इस्तेमाल करनी जायज़ कोई नहीं। माल के कायनात फरमाते ने बे अकवाब व अबारिका व कासिम मिन माइन। अल्लाह फरमाते ने ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून। अल्लाह फरमाते ने जन्नत दे अंदर जदों जन्नती मेहमान जाणगे अल्लाह पाक इनू परिंदियां दा गोश्त खिलाएगा। मेरे वाल गौर करिया जे, इत्थे पता नहीं जिंदा मुर्गी है, इत्थे पता नहीं मुर्दा मुर्गी है, इत्थे पता नहीं बीमार जानवर ने, इत्थे पता नहीं किंज दी कंडीशन ते कैफियत है। अल्लाह पाक दी जन्नत अंदर माल के कायनात परिंदियां दा गोश्त खिलाणगे। अल्लाह जी होर की है जन्नत अंदर माल के कायनात फरमांदे ने वाहूरुन ऐन। जन्नतियां नू जिहड़ियां हूरां मिलनियां ने उन्हां दियां अखां मोटियां होणगियां, खूबसूरत औरतां अता कीतियां जाणगियां, हूरां मिलणगियां। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक जन्नती हूरां अता करेगा। इन्हां दे जिस्मां दे उत्ते 70 कपड़े होणगे ते इतनी खूबसूरती है इन्हां दे खामदां दे वास्ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये हूरां रब ने एवें दियां बनाईयां ने दुनिया की जिंदगी अंदर
کسے آنکھ نے ایویں دی عورت ویکھی نہیں تے کنا نے سنی نہیں تے دل نے سوچی بھی نہیں. ایویں دیاں لاہورات پاک پاک دامن عورت اے جڑی دنیا چ بندے دی بیوی ہے نا اگر نیک ہوئی تے نبی کریم علیہ السلام محدثین دا اس روایت تے کلام ہے لیکن مسند احمد موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی بی بی جیڑی عورت دنیا تے اچھی زندگی دین دے مطابق گزار کے گئی ہے جدوں اللہ دی جنت اندر جائے گی تے اللہ پاک اینو اپنے شوہر دی جنت اندر بیوی بنائے گا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے حورا نالوں زیادہ اللہ پاک اینو حسن و جمال عطا کرے گا. بلکہ بعض اقوال انج دے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کہ عورت نو اللہ حوراں دی سرداری عطا کرے گا. میرے وال توجہ کرے آجے بندیاں نو حوراں ملنیاں نے کہ عورتاں نو اوتھے جناب حوراں دی سرداری ملنی ہے. یہ مال کے کائنات دی پیاری جنت ہے. اللہ فرماتے نے وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ فرماتے نے حوراں انج دیاں نے جویں دنیا تے موتی چمک دینے ایویں انہاں نالوں بھی زیادہ خوبصورت اللہ حوراں عطا کرے گا. کہ یہ سارا کچھ ملنا کیوں ہے؟ جزاء بما کانوا یعملون. اللہ فرماندے نے پرندیاں دا گوشت ملے ہے پھل ملے نے نوکر ملے نے چاکر ملے نے خادم ملے نے حوراں ملیاں نے. یہ پتہ کیوں ملیاں نے؟ جزاء بما کانوا یعملون. جڑا تسی دنیا چ نیکیاں کر کے آئے ہو نا او دا تانوں بدلہ ملے ہے. سورۃ الواقعہ تے مال کے کائنات نے تذکرہ کیتا ہے اے زندگی اچھی گزارو. میں بار بار گزارش کرانگا پھر جنت لبنی ہے تے لبنی او دی رحمت نال تے ضرور ملنی ہے لیکن زندگی اچھی گزار لو. اگے مال کے کائنات فرماندے نے جنت دے اندر جتنے جنتی مرد عورتاں نے اللہ فرماندے نے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. اللہ فرماندے نے جنت دے اندر جان والے کوئی ماڑی گل نہیں کرے گا کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کوئی غیبت نہیں کرے گا کوئی کسے دے بارے زبان درازی نہیں کرے گا کہ کسے دے بارے ماڑی بات بھی کوئی نہیں کرے گا تے سنے گا بھی کوئی نہیں. یہ پیاری جنت ہے. آگے اللہ فرماتے نے ہوئے گا کہ اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا. ہر پاسے اللہ دی سلامتی ہے اللہ دی طرفوں ہر پاسے خیر ہے اللہ دی طرفوں خیرہ ہی خیرہ اللہ دا فضل ہی فضل ہے. کوئی ماڑی گل نہیں بیہودہ گل نہیں. وہ جنت کا دی ہے جے دے اندر جھوٹ ہوئے کہ جے دے اندر بہودگی ہوئے. میرے وال غور کرے آجے مال کے کائنات فرماندے نے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ. جنہ دے نامہ اعمال سجا ہاتھ اندر قیامت نو دیتا جانا ہے. یہ نیک بندے نے اللہ فرماندے نے کیا باتاں نے اینا دیاں فی صدر مخزود. یہ جنت جان گے اینا واسطے بیریاں دے درخت. جنت دی بیری نبی پاک علیہ السلام نے نا جنت دی بیری دا تذکرہ کیتا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا پانی دا مٹکا ہوندہ ہے نا تسی میرے حال ویکھو کڑا پانی والا کڑا مٹکا عربی لوگ جڑے سن نا وہ پانی والے مٹکے کڑے استعمال کر دے سن. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا پانی والا مٹک ہے جنت دے اندر جڑے بیر نے وہ اینا مٹکیاں جڑے جڑے ہونگے کڑیاں جتنے جتنے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی بیری دے درخت نے اینا دے اتے کنڈے کوئی نہیں کہ بیر لگے نے. میرے وال توجہ کرے آجے محدثین دیاں قبرانو اللہ روشن فرمائے. قرآن پاک دیاں تفسیرہ لکھیاں کمال کر چھڑی. فرمان لگے ایڈا وڈا بیر ہونا ہے کہ کسی نے پوچھیا وہ جی ایڈا وڈا بیر کھائے گا کیویں؟ فرمان لگے جڑا جنتی جنت جانا ہے نا او دا قد 90 فٹ ہونا ہے. سبحان اللہ میں آپ پہ کہہ لانگا تو اللہ تو انہوں بغیر حساب دے جنت دے دے قد تے سارے نو چاہی دا ہے نا آپ پہ اللہ نے دے چھڑنا ہے. بابا جی آدم علیہ السلام جتنا قد ہونا ہے جنتی دا
اور اگر وہ حساب کتاب لایا جائے نا تو تقریباً 90 فٹ اچا، 90 فٹ تے تقریباً 30 فٹ چوڑا جسم، ایڈا اللہ نے وجود دینا ہے۔ تے کیا باتاں نے، کڑے جڑے بیر دی پھر کی مجال ہے، ایڈا نوجوان ہے، عربی زبان ہے، سونی مٹھی زبان ہے۔ داؤد علیہ السلام دی آواز اتنی مٹھی سی کہ جدوں اللہ دی کتاب دی تلاوت کردے سن تے پرندے رک جاندے سن۔ فرمایا جڈی مٹھی زبان داؤد نبی دی، اوڈی مٹھی زبان جنت داخل ہون والے بندیاں دی ہوئے گی، تے اخلاق ایڈا پیارا ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے جیسا بندیاں نو اخلاق عطا کرے گا، ایڈی مٹھی زبان جنتیاں دی۔ تے مالک کائنات فرماندے نے فی صدر مخضود، جنت بیر تیبہ تینے، میرے والے ویکیا جے کنڈیاں تو بغیر نے، وَطَلْعٍ مَّنْضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اللہ فرماتے نے کیلے جنت تیمہ لگیاں نے جنتیاں واسطے، تے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اللہ فرماتے نے سایہ دار درخت نے، ویچ تکیے لگے نے، پلانگ لگے نے، بیڈ بڑے نے، جنہیں بادشاہ بیاہ کر دے سن انج جنتی شہزادے بین گے۔ مالک کائنات فرماندے نے وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اللہ فرماندے نے پانی دیاں نہراں چلن گیاں، کہ ایسا پانی جویں جویں پیندے جان گے۔ میرے والے غور کرے آج جنت دا پانی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے برف تو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، تے میرے والے ویکیا جے شہد تو زیادہ مٹھا ہوئے گا، تے دودھ نالوں زیادہ چٹا سفید ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بندے پین گے تے ٹھنڈک محسوس ہوئے گی، لذت ملے گی۔ میرے والے ویکیا جے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اللہ فرماتے نے بے شمار نعمتاں، لا مقطوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ ادھر میرے والے ویکیا جے اگے پینے پھل، جنتی پھل پینے، میں پنجابی تو انہوں ترجمہ سمجھانا سارے میرے والے ویکے اگے پھل پینے۔ اللہ کہندے نے لا مقطوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، نہ تو آڈے اگوں کسے نے چکنا ہے تے نہ تو انہوں کسے نے روکنا ہے۔ سامنے پھل پینے جنتی کھا رہے ہیں، کسے نے یہ نہیں کہنا بس کر رج گیا بس کر، تے نہ کسے نے اگوں چکنا ہے، سامنے پھل پینے کھا رہے ہیں مزے نال۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماندے نے ایک جنتی ویکھے گا جنت دے درخت دے اتے پھل لگے ہے، میرے وال غور کرو فیصلہ بادیو، اتے پھل لگے ہے، جنتی بندے دی نگاہ گئی ہے تے بڑا خوبصورت پھل ہے جنت دا، کہ ایدہ دل کیتا ہے میں پھل کھاواں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اجے دل اندر خواہشی بنی ہے، آرزو پیدا ہوئی ہے، تڑپ پیدا ہوئی ہے، دل دا خیال اجاگر ہویا ہے کہ او پھل کھانا چاہیے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے درخت نو اللہ جھکا دے گا تے پھل جنتی دے منہ دے سامنے آ جائے گا، تے جڑے قریب فرشتے کھڑے نے یا نوجوان نوکر ملازم خادم کھڑے نے پورا قریب نے، کہ جلدی نال کہن گیاں اللہ دیا بندیا توڑ کے کھا لویں گا کہ اسی اپنے ہتھاں نال کھلائیے۔ مزہ نہیں آ گیا ایتھے زندگی چنگی گزارن دا؟ انہیں کہنا بسم اللہ کریے کھا لو گے، احمد وقاص صاحب کھا لو گے کہ توڑ کے کھوائیے؟ اے جے جنت، اے جے مالک کائنات دی مہربانی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، میرے وال غور کرے آجے اللہ فرماندے نے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ مالک کائنات فرماندے نے جنت دیاں نعمتاں دتیاں جان گیاں۔ میرے وال غور کرے آجے جنت دے پھل نے، جنت دیاں نعمتاں نے، جنت دیاں بہاراں نے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا پوری کائنات دے راہبر و رہنما پیشوا تے مقتدا محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جنت ٹر گئے نے، حوراں بھی ملیاں، محلات بھی ملے،
फल भी मिले, इज्जत भी मिली, अजमत भी मिली और शान भी मिले है, मुकाम मरतबा भी मिले है। मेरे वाल गौर करे जे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक ऐलान करनगे माल के कायनात जुमे वाले दिन जन्नत दे अंदर अल्लाह ऐलान करवा देंगे मेरे जन्नती बंदे हो किसी नेमत की जरूरत है तो मंग लो मैं अल्लाह तुहानू अता करांगा। कि जन्नती बोल के कहेंगे या अल्लाह इत्थे सारियां नेमतां अजाफी ने, इत्थे किसी शै दी थोड़ी कोई नहीं। अजे दिल च ख्वाहिश ते ख्याल पैदा हुंदा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जदों नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत का तज़किरा किया ना, दो अंसारी सहाबी करीब आ गए। ये जिहड़े अंसारी सहाबी सन ना, ये जिमीदार सन, मदीना पाक अंदर ना खेती बाड़ी करते सन। ये अंसार सहाबी, ये अंसार इसलिए मशहूर होए ने, इन्हां मुहाजिरीन नाल तावन बड़ा किया, नेकी बड़ी की। वो करीब होए, नबी अलैहिस्सलाम जी जन्नत हर शै मिलेगी? फरमाया हाँ हर शै मिलेगी। साढ़े ना एक बुजुर्ग गुजरे ने, मौलाना साहब गुजरे ने, मौलाना मुहम्मद शरीफ इलाहाबादी। तुहानू पता है मैं जुमे च गल्लां बातां कहानियां सुनाउण दा कायल नहीं, लेकिन वो एक गल करदे हुंदे सन। फरमान एक जगह तकरीर करन गए तो जन्नत का तज़किरा करन, तो एक बुजुर्ग ना विचों बोल के कहंदा मौलवी साहब जन्नत च हर नेमत मिलेगी जो बंदे दा दिल करेगा। वो कहंदे हदीस पाक च इंज ही लिखिआ। कहंदा फिर हुक्का लभेगा। कईयां नूं रोज़ा रख के भी ना सिगरट हुक्के दी होंदी। मौलाना साहब बड़े सियाण फरमान लगे हाँ हुक्का लभेगा, पर बाबा तेनू अग धरन लई दोज़ख जाना पैना है, क्योंकि जन्नत च अग नहीं होनी। इवें दे ख्याल ही नहीं आने जन्नत च। जन्नत जिवें वड़ना है ना दाखिल होना है। अल्लाह पाक ने दिलां नूं पाक ते साफ करके जन्नत च दाखिल करना है। इवें दे ख्याल नहीं। मेरे वाल गौर करो, ना फरमानी वाले, कमी कमजोरी वाले ख्याल ही कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे करीब आए दो अंसारी सहाबी, अर्ज करते ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जी जन्नत दे अंदर हर ख्वाहिश पूरी होएगी। आप फरमाते ने बिल्कुल हर ख्वाहिश नूं पूरा किया जाएगा। ये कहन लगे नबी अलैहिस्सलाम जी जन्नत अंदर बैल लभणगे, बैल। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने तुसां बैल की करने? सोहणिओ जिमीदारा करना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ बैल मिलणगे। एक बंदा ख्वाहिश करेगा अल्लाह मेरा दिल करदा है जिमीदारा करन नूं, जन्नत च अल्लाह उन्होंने दो बैल देगा, तो वह कहेगा या अल्लाह इत्थे फसल बीजनी है, वो जमीन आपे तैयार हो जाएगी, फसल बीजी जाएगी, उग जाएगी, पक जाएगी। दोवें हस पै मुस्करा पै। नबी अलैहिस्सलाम जी ਇਹਦਾ मतलब उत्थे काम नहीं करना पैना। फरमाया काम करना क्यों है? रब की नेमत ही इतनी बड़ी है, जन्नत काम करन दी लोड़ ही नहीं। ਇੱਥੇ करना है काम, ਇੱਥੇ नेकियां, ਇੱਥੇ रिज़्क़े हलाल, ਇੱਥੇ बच्चियां दा पेट अच्छे तरीके नाल पाल, ਇੱਥੇ नेकियां भाइयां नाल, हमसायां नाल, गरीबां नाल, माड़ियां नाल, बड़ियां नाल, ਇੱਥੇ नमाजियां नाल नेकियां करनियां ने। जन्नत खाण पीण काम कोई नहीं। दुनिया की कहानी दुनिया च खत्म। तवज्जो करे आज मेरी बात। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ऐलान करवाणगे किसी नेमत की जरूरत है। मेरे वाल गौर करे आज ते जन्नती कहणगे अल्लाह जी किसी चीज़ की थोड़ कोई नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक सारे जन्नतियां नूं एक मैदान च जमा करनगे ते माल के कायनात फरमाणगे जन्नतियों अज उत्ते नूं वेखो, जन्नती उत्ते नूं वेखणगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक अपने वजूद पाक ते अपने चेहरे पाक दी जन्नतियां नूं ज़ियारत करवाएगा। वैसे कैसा वो मंजर होना है जो आप सारे ने अपने सोहने अल्लाह नूं वेखना। सुभान अल्लाह सोहने गुनाहगार भी हाँ, सियाकार भी हाँ, साढ़े जिहा गुनाहगार कोई नहीं, पर मेरे प्यारे अल्लाह जी तुहाडे जिहा मेहरबान ही कोई नहीं। जिन्हां नूं तुहाडा दीदार नसीब होना है सानू उन्हां च शामिल कर दे। उची आमीन आखो। मेरी बात ते तवज्जो करे आज अल्लाह पाक नेमत अता करनी है। फिर मेरे वाल वेख्या जे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक वक्त आएगा अल्लाह पाक हर बंदे नूं जेदे दिल दे अंदर राई दे दाने दे बराबर ए जिहड़ा सरसों दा दाना है ये नाल मिलदा जुलदा राई दा दाना हुंदा है, बल्कि ये नालों भी थोड़ा जिहा बारीक है वो राई दे दाने दे बराबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जिहदे दिल अंदर ईमान होएगा कि जहन्नम दे अंदर गया है गलतियां दी वजह तो,
गुनाहां दी वजह तो मेरा मालिक उन्होंने भी जहन्नम चो कढ़ेगा। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक दिन तज़किरा कीता है जेड़ा आखिरी जन्नती जहन्नम चो कढ़ के जन्नत भेजिया जाना है। इस तो बाद जहन्नम दे दरवाजे बंद ते जन्नत दे दरवाजे बंद। जेड़े जहन्नम टुर गए उथे हमेशा, जेड़े जन्नत टुर गए उथे हमेशा। मेरे वाल गौर करे जे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने आखिरी जन्नती इनू अल्लाह पाक सजा देंगे ते जहन्नम चो बाहर कढ़िया जाएगा ते जहन्नम चो बाहर कढ़ के एक नहर दे अंदर इनू गुसल करवाया जाएगा। अल्लाह दे बंदे दुआ कीता करो अल्लाह जहन्नम दी तत्ती हवा दे कोलों भी बचाए। ओदे अजाब बड़े सख्त ने, सख्तियां बड़ियां ने, ओथे सऊबतां बड़ियां ने, मुश्किलात बड़ियां ने। अल्लाह फरमाते ने सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। जहन्नम दे अंदर जिंदगी ते मौत दी कशमकश इन्नियां सजावां ने। आखिरी जहन्नमी जनाब जन्नती जहन्नम चो बाहर कढ़िया गया कि इनू नहर दे अंदर गुसल करवा के जदों बाहर कढ़िया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने ये जिवें गुसल करके बाहर निकलेगा एदा चेहरा इंज चमकेगा जिवें 14वीं रात दा चन्न चमकदा है। आखिरी जन्नती है, आखिरी अल्लाह इनू बाहर कढ़ेगा एदा चेहरा चमका मारेगा 14वीं रात दे चन्न की तरह चमका मारे। अल्लाह कहणगे जन्नत जाना है, कहेगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी है जे तू जन्नत दे छड़े, बड़ी मार खाधी है, बड़ियां तकलीफां। अल्लाह जिवें नहर चों गुसल करा के बाहर कढ़णगे पिछले दुख सारे भुल जाएंगे। अल्लाह कहणगे हुण की चाहना है, कहेगा या अल्लाह ओ जिहड़ा सामने दरख्त नज़र आंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिवें अपने सहाबा नूं दस्सिया ना मैं तुहानूं उंज दस रहा सेम उवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सामने एक दरख्त वेखेगा ते कहेगा या अल्लाह और साया बड़ा बड़ा प्यारा साया है, ठंडी छां है ते हवा इधरों जन्नत लौंदी है ते मैनू दरख्त थले बिठा दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह कहणगे टुर जा दरख्त दे थले, ये साए दे थले बैगा ते जिवें इनू हवा लगी है ठंडक जही महसूस हुई है ते इन्हें एक होर दरख्त वेखिया जिहदा साया इस दरख्त नालों भी ज्यादा प्यारा लगदा है कि यह कहेगा या अल्लाह मैं तेरे कोलों एक सवाल करना, तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह कहणगे कर सवाल लेकिन दोबारा ना करी, जेड़ा तू सवाल करना है एको बारी कर लै, दोबारा सवाल ना करी। कहेगा या अल्लाह तेरी मेहरबानी है जे ओ दरख्त के नीचे बिठा दे। अल्लाह कहणगे ठीक है ओदे नीचे चला जा लेकिन मेरा तेरा वादा है दोबारा सवाल ना करी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जदों ओदे नीचे जाएगा ते वेखिया सामने जन्नत का दरवाजा नजर आया, सामने जन्नत का बूहा दिसिया। हुण वो दरख्त के थले बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम नाले उहदा तज़किरा कर रहे हैं नाले मुस्करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हसदे ने पे। तो फरमाया जो जन्नत का बूहा वेखेगा ना तो थोड़ी देर आराम करन तो बाद कहेगा या अल्लाह तेरे नाल मेरा वादा सी दोबारा सवाल नहीं करना पर रहा नहीं जाता, वादा है सी पर रहा नहीं जाता। अल्लाह कहणगे हुण की गल है, की कहना चाहना है? या अल्लाह मेरी अर्ज है, मेरी अपील है, मेरी दरखास्त। अल्लाह अकबर। इंसान है ना, फितरी बात है, 1 लाख रुपया लभ जाए ना कहता 2 हो जाए, 2 लभ जाए आंदा करोड़ हो जाए, अरब हो जाए, 1 कोठी लभ जाए ना 2 हो जान, 1 गड्डी लभ जाए, फितरी बात है ना। अगे दी दौड़ ही लगी है, वो तो फिर सामने जन्नत है। कहेगा या अल्लाह वादा बड़ा पक्का है लेकिन जे मेहरबानी करे तो तू बड़ा ही मेहरबान है। ए जन्नत दे दरवाजे दे जड़ा बिल्कुल नाल साया है, अल्लाह मैनू जन्नत दे बूहे दे लागे कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी है ते मैं तेरे नाल वादा करना मैं दोबारा सवाल नहीं करांगा। अल्लाह कहणगे तेनू मैं अगे भी कहा सी, अल्लाह जी तुसी मेहरबान, तुसी बड़े गफूर रहीम, तुसी बड़े कदरदान, अल्लाह जी औथे भेज दिओ ते मैं दोबारा नहीं सवाल करांगा। अल्लाह कहणगे ठीक है हुण सवाल ना करी। हुण जन्नत के दरवाजे दे बिल्कुल नेड़े चला गया, करीब पहुँच गया ते अंदरों जन्नतियां दियां आवाज़ां बाहर आउंदियां ने, कोई फल खांदा है,
کوئی میٹھیاں میٹھیاں باتاں کردا ہے، کوئی اللہ دیاں حمداں ثناواں کردا ہے، کوئی ایک دوجے نو سلام کہندا ہے، کوئی ایک دوجے نو ملن واسطے آندا ہے، کوئی ایک دوسرے نال پیار دیاں باتاں تے گفتگو پیا کردا ہے کہ اے دے کناں چ آواز پے گئی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے چند منٹاں تو بعد پھر ہولی جی بولے گا، ہولی جی پھر بولے گا۔ اللہ جی وعدہ تواڈے نال میں کیتا ہے تے وعدے تے میں پکا بڑا، پر ایک چھوٹی جی درخواست ہے۔ اللہ کہن گے اگے بھی تو کہنا سا، میں ہن نہیں کہندا، ہن کی کر لی دس؟ یا اللہ جے گیٹ تو اندر کر دیں، جے دروازے تو اندر کر دیں تو مہربان ہے، جنت دا بوہا کھلا ہے تو مہربانی کر، جے اجازت دے میں تو میں اندر نہ داخل ہو جاؤں۔ میرے ال ویکھو سارے، جنت دا بوہا ہوئے تے بوہے دے باہر بندہ کھلوتا ہوئے تے رب پاک کو اجازت مانگدا ہوئے، وہ کڈا مہربان ہے، کڈا قدر۔ اللہ جی مہربانی، بس اندر دروازے اندر ہو لین دیو، میں اور کچھ نہیں مانگدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ محبت چ آ کے پیار چ آ کے کہن گے او میرے بندے تو کڈا جلد باز ہے، تو کتنا جلد باز ہے، کتنی جلدی پیا کرنا ہے، میں تینوں جہنم چو کڈیا ہے کہ اس جنت دے داخلے لی کڈیا ہے، لیکن تو بار بار سوال کرنا ہے، چل آ جا۔ اللہ کرے اس تو پہلے ہی اللہ دی رحمت ہو جائے تے اللہ کہن آ جاؤ جنت، اللہ مہربانیاں فرما، اللہ کہنے چل آ جا، چل جنت داخل ہو جا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جیویں جنت دے اندر، میرے والے غور کرے آجے، جیویں جنت دے دروازے تو اندر ہویا ہے، انہیں ویکیا سامنے سارے اپنے بیگانے عربی عجمی اللہ دے بندے ہو جیڑے ایتھے دنیا تے نظر نہیں سنان دے، جیڑے اللہ دے ولی پہلوں ٹور گئے دنیا چوں، وہ اوتھے نظر آ رہے نے، نمازی پھر دینے، قرآن پاک پڑھن والے، ایک دوجے دی حقوق دی پاسداری کرن والے، رزق حلال کمان والے، نیکیاں کرن والے، جنہاں نو دنیا مینے مار دی سی بھلا اے بھی کوئی جنت جا، انج نہیں کہنا چاہیے دا، اے تے کدی جنت جانا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ال ویکھیا جے، میں صرف تانوں نا بات سمجھانی ہے پھر میں اوتھے ہی آنا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند چ لکھیا ہے، دو بندے سن، ایک نیک بڑا تے ایک گناہگار بڑا۔ جیڑا نیک بڑا سی وہ نمازی بندہ، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، دن نمازاں رات نمازاں بڑیاں نمازاں پڑھے، تے جیڑا دوسرا بندہ ہے وہ ایڈا گناہگار، وہ نماز پڑھے تے انہوں ٹچکراں کرے، وہ نماز پڑھے تے او دے اتے کوئی شے سٹ چھڑے۔ ایک دن انہیں ایسی حرکت کی تھی، وہ بیچارہ سجدے پہ ہے، انہیں آ کے وہ دھون دے اتے پیر رکھیا تے وہ اتے کھلو گیا، وہ ہن سجدے پہ ہے، وہ مردہ بچیا، زندگی وہ ہے سی بچ گیا، سجدیوں اٹھیا، انہوں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا میں رب دی عبادت کرنا، تو میری دھون دے اتے چڑھ کے کھلو گیا، تو یاد رکھ تینوں رب نے کدی جنت دینی ہی نہیں، تو ایڈا وڈا گناہ کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے دوویں ہی فوت ہو گئے، دوویں ہی فوت ہو، تے او جنہیں کیا سی نا تینوں رب نے جنت دینی ہی نہیں، انہوں رب نے اپنے سامنے کھڑیاں کر لیا۔ فرمایا جنت کے دیئے؟ اللہ جی تہاڈی۔ فرمایا تو کیوں کہا بھی رب نے تینوں جنت دینی نہیں، تیری ہے جنت؟ اللہ جی نہیں تہاڈی ہے۔ فرمایا جے دے بارے تو کیا سی نا تینوں نہیں دینی، جا انہوں میں جنت دیتی، تو چل دوزخ ال۔ ایویں نہ کیا کرو، گناہگار نہ نفرت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو نہ پیار کر کے نیکی والے پاسے لیانا چاہیے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اتنے فتوے ہی لائی جانے، انہوں پیار کر، محبت کر، وہ سحری افطاری کرا، وہ خدمت کر، انہوں نماز والے پاسے لے کے کوئی پیار ونڈو، محبت ونڈو، نفرت چھڑ دیو۔ 24 گھنٹے موڈے تے ڈانگ رکھی فتوے لان لی، او کافر ہے، او فلانا ہے، او فلانا ہے، یہ فتوے لان لی اسلام نہیں، یہ محبتاں ونڈن لئی اسلام ہے، یہ سینیاں نہ لان لئی اسلام ہے، ایک دوجے نہ خیر خائی کرن دا نام اسلام ہے۔ پیار کرو، محبت کرو، چھڈو لڑائیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے جیویں جنت دے اندر داخل ہویا ہے، انہیں ویکھیا جنت دے اندر جنتی بڑے، کوئی چہل پہلے، کوئی تکیے لگے نے، کوئی سونے دے بڑے بیڈ نے، اتے بیٹھے جنہوں دنیا دے اندر بندے سدھے منہ سلام نہیں سن لیندے، کہندے سن ماڑا بڑا ہے، گرمیاں سردیاں دا ایک کوئی سوٹ ہے، ٹوٹیاں جتیاں پائی پھر دے، یہ دے کول مال ہی کوئی نہیں،
दौलत ही कोई नहीं, रुपया पैसा ही कोई नहीं। ये जन्नत दे अंदर टुरदा फिरदा है, ये सज्जे खब्बे नौकर ने, ये सज्जे खब्बे मुलाजम ने, ये इर्दा गिर्द हूरां ने। ये जन्नत दे अंदर नज़र मारदा है, दरवाजे तो अंदर खलोगे ते जन्नत भरी नज़र आंदी है कि उत्ते नूं मूँह कर लैंदा है, कहंदा या अल्लाह ये सारी जन्नत ते फुल हो गई है, ये सारी जन्नत ते भर गई है। या अल्लाह मेरे वास्ते भी कोई चीज़ है कि नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमानगे मेरे बंदे जिन्नी दुनिया दी ज़मीन सी सारे सिर चुको ते मेरे वाल वेखो, इधर मेरे वाल ध्यान करे जे, सारे सुस्ती छड़ दियो ते मेरे वाल वेखे जे। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने जितनी दुनिया दी ज़मीन सी जे एदे नालों ज़्यादा या ज़मीन आसमान दे खला नालों ज़्यादा तेनू मैं जन्नत दे दियां ते मेरे बंदे तू मेरे ते राज़ी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने जो अल्लाह अपने बंदे नू इंज कहेगा ना तो बंदा पता की कहेगा, अल्लाह मैं तेरी मखलूक हाँ, अल्लाह जी तुसी मेरे नाल मजाक कर दे हो। एक बात नबी अलैहिस्सलाम बयान करके ते हसे। सहाबी कहते ने सोहने नबी दियां दाड़ा नज़र आईयां, इन्ना हसे आप ज़्यादा हसिया नहीं सन करते, कदी कदी हसते सन, ज़्यादा चेहरे ते तबस्सुम जिहा आंदा, थोड़ी जी मुस्कुराहट आंदी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही बहार लग जाती। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी जन्नती दा रब नाल गुफ्तगू बयान फरमा के मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम इन्ना हस पै कि सहाबी बयान करते ने आप दियां आखिरी दाड़ा मुबारका सानू नज़र आईयां ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नाले हसी जा रहे ते नाले फरमाते ने अल्लाह अपने बंदे नू कहेगा, ओ मेरे बंदे मैं इस नालों 10 गुणा ज़्यादा ज़मीन व आसमान दे खला नालों 10 गुणा ज़्यादा तेनू जन्नत अता कर दियां कि मेरे खजाने च फिर भी कमी नहीं आ सकती। कहा जा मैं तेनू अपनी जन्नत अता करना कि आखिरी जन्नती है। फिर जन्नत के बूहे बंद ने, दरवाजे बंद कर दिते जाएंगे। फिर एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, एक ऐसी घड़ी आएगी, एक ऐसा लम्हा आएगा, एक ऐसा मौका आएगा, एक ऐसी बहार आएगी, एक ऐसी लज्जत का वक़्त आएगा, एक ऐसी अल्लाह की करम नवाजी का टाइम आएगा। मेरा मालिक ऐलान करेगा वो जन्नतियो जी अल्लाह जी, अल्लाह फरमान के मेरी गल नूं सुन लो जी, अल्लाह जी असी ताबेदार हाँ, असी तुहाडे मती हाँ, हुक्म फरमाओ साडे खालिक जी। अल्लाह फरमान के जन्नतियो किसी चीज़ की लोड़ है तो दसो, अल्लाह जी सारिया चीज़ां वाफर ने, किसी चीज़ की किसी नेमत की थोड़ी कोई नहीं, किसी की ज़रूरत ही कोई नहीं। अल्लाह कहणगे मेरे जन्नती बंदियो अज मैं जन्नत की आखिरी नेमत तुहानू अता करनी चाहना। आखिरी नेमत अल्लाह जी इत्थे बड़ा कुछ गिणिया नहीं जा सकता, तो आखिरी नेमत केड़ी रहिंदी है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह कहणगे जन्नतियो अज तो बाद तुसा जिवें जिंदगी गुजारनी है गुजार लो, मैं कदी किसे ते नाराज होना ही नहीं, क्योंकि मैं तुहानू हमेशा हमेश की जन्नत अता कर छड़ी है। आखिरी नेमत है। अल्लाह कहेगा मैं तुहाडे ते अज तो बाद किसे ते भी नाराज, बोलो नाराज, ए अल्लाह की प्यारी जन्नत है, ए बहार है, ए लज्जत है। अल्लाह साडे मुकद्दरां च कर दे। रोज़ेदारां वास्ते अल्लाह ने जन्नत का एक स्पैशल गेट बनाया है, दरवाज़ा रखा है, उसका नाम बाबुर रैयान है। उलमाए कराम कोलों तुसां सुनदे रहिंदे हो, वो स्पैशल उन्हां बंदियां लई जिहदे विचों रोज़ेदार जन्नत च दाखिल होने ने, अगे उन्हां नूं नेमतां मिलणियां ने। जे एक एक महल का तज़किरा करन लग गया ना तो फिर शाम पै जानी है, टाइम बड़ा चाहिए, जिंदगियां मुक जानियां ने, वो सिलसिले नहीं मुकने। हदीस पाक जिथों तक आंदा है एक इट सोने की एक चांदी की, जिहड़ी विच जे मसाला लगा उहदे चों कस्तूरी नालों बहुती खुशबू आनी है। ए जन्नत है, ए बहारां ने, ए नेमतां ने, लेकिन मिलनियां किनू ने? हुण वक्त नहीं, मैं सिर्फ तुहानूं इशारा करना। सूरह मुमिनून दा पहला रुकू पढ़ो, सारे ही पढ़ो, तो घरां च भी पढ़ाओ, बच्चियां नूं भी पढ़ाओ, तो आप भी पढ़िया जे तर्जमे नाल। जन्नत लभनी किनू है? सूरत मुमिनून 18वें सिपारे का पहला रुकू पढ़िया जे, वो जेड़े जेड़े उत्थे तज़करे ने उन्होंने जन्नत लभनी है, तो वो काम करन वाले जन्नत च जाने ने। अल्लाह सानू नेकियां करन दी तौफीक अता फरमाए।
आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।